हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे पहला यूहन्ना की पत्री 2:15। यूहन्ना की पहली पत्री 2:15। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां उस दे विच पिता दा प्रेम नहीं, क्योंकि सबो कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रां की कामना अते जीवन का अभिमान, सो पिता तो नहीं सगों संसार तो है, अते संसार नाले उसकी कामना बीतती जाती है। पर जिहड़ा खुदा की इच्छा उत्ते चलता है वो सदा तक कायम रहेगा। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं सब मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों का संसार के नाल कोई वास्ता नहीं है खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि असीं अड किए हुए लोग हाँ खुदावंदा प्रभु जी। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तू आप सानू खुदावंद प्रभु यीशु मसीह संसार की जगत की नींह धरन तो पहले ही खुदावंदा तू अड किया होया है खुदावंद। असीं तेरा धन्यवाद करते हाँ। इस करके प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्र लाड़ी संसार के नाल मेल मिलाप नहीं करती, सगों तेरे वचनों के नाल चलती है खुदावंदा। तू वड्डी दया करनी है, कृपा करनी है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता तू उत्तर खुदावंदा ते अपने प्रभु यीशु मसीह वचन को खोल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम देना। आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होई। इसे पढ़िया आ पहला यूहन्ना 2:15 च लिखिया, कहते संसार के नाल मोह नहीं रखना। खुदा का वचन कहता संसार ना मोह नहीं रखना, ना उन्हां वस्तां दे नाल मोह रखना है जो संसार विच हन। कहता जो कोई संसार के नाल मोह रखता है, हुण संसार की है? संसारिक लोग वो लोग ने, संसार वो है जो तुहानू वचन तो दूर करता। इस करके खुदा का वचन कहता जिहड़ा आत्मिक बच्चा है खुदा का, आत्मिक भैन भाई हैं खुदा दे, वो कदे भी संसार के नाल मोह नहीं रख सकते, क्योंकि साडा मोह साडे खुदावंद दे वचन दे नाल है। संसार दे नाल साडा कोई मोह नहीं है। संसार की करता नहीं करता सानू इस चीज़ का मतलब नहीं है। असीं तां सिर्फ वो वेखते हाँ भी खुदा का वचन सानू की कहता। इस करके खुदा का वचन कहता संसार दे नाल मोह नहीं रखना, ठीक है ना। जे कोई संसार दे नाल मोह रखदा होवे तां उस दे विच पिता का प्रेम नहीं है। जे कोई संसार विच तुरिया फिरदा होवे, संसारिक कामां दे विच कामना उहदी होवे भी मैं संसारिक काम भी करी जाने, प्रभु नूं भी खुश करी जाना, ते बाइबल बयान करदी आ उहदे विच खुदा दा कोई प्रेम नहीं है। वो बंदा भैन भाई झूठा आ। इस करके पहला स्थान किहनूं देना आ? पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह ने देना है। असीं साडे युग दे नबी ने क्या है, अपना पहला स्थान अपने खुदा नूं दो, क्योंकि तुहाडा खुदा ही है जिन्हों तुसीं अपना पहला स्थान दे सकते हो। तुसीं पहला स्थान अपने बच्चों नूं, अपनी पत्नी नूं, अपने धीआं पुत्रां नूं नहीं दे सकते। तुहाडा पहला स्थान खुदा दा है। जे तुसीं खुदा दे धीआं पुत्र हो तो पहला स्थान भी खुदा दा होना चाहिए है। और नबी ने क्या, जब खुदा का स्थान पहला होता है तो चमत्कार होते हैं। भाई ब्रानम ने कहा भी जो खुदा नूं कोई पहला स्थान दिंदा आ ते फिर चमत्कार हुंदे आ तुहाडे जीवन दे विच, ठीक है ना। इस करके पहला स्थान हमेशा खुदा दा होना चाहिए है। कदे भी पहला स्थान किसी मनुख दा ना होवे भी असीं लोकां नूं खुश करदे फिरीए, संसार नूं, रिश्तेदारियों नूं खुश करदे फिरीए। असीं खुदावंद दे वचन दे नाल नाल चलना है। एक क्वालिटी हुंदी एक विश्वासी दी भी वो संसार नूं खुश नहीं करता कदे भी, उहनूं संसार दा कोई मतलब नहीं हुंदा, भावें जो मर्जी होई जावे। नबी कहंदा खुदा को पहला स्थान दे और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि पहला स्थान खुदा नूं देना बहुत जरूरी आ। जिहड़ा मनुख खुदा नूं पहला स्थान ना दिंदा होवे, भावें वो कुछ भी करदा होवे, उहदे जीवन दे विच उहनूं कदे भी कुछ प्राप्त नहीं होवेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज़ नूं मैं अगे जाके क्लीयर करूँगा भी पहला स्थान जो बंदा खुदा नूं दिंदा ते की हुंदा, जो पहला स्थान नहीं दिंदा ते की हुंदा है, ठीक है ना। खुदा नूं पहला स्थान देण दे बहुत फायदे हैं, तो जे कोई खुदा नूं पहला स्थान नहीं दिंदा तो नुकसान दे विच चले जाता है, ठीक है ना। हुण असीं वेखदे हां हवा, असीं हवा नूं वेखदे हां बाइबल दे विच। हवा ने खुदा ने कहा सी तुसीं फल नहीं खाना, लेकिन उन्हें खुदा दियां गल्लां नूं साइड ते रख के हवा ने पहला स्थान शैतान दे तर्क वितर्क नूं दे दिता। हवा शैतान दे पिछे लग गई, लेकिन खुदा दे वचन नूं पिछे रख दिता, ते की उहनूं खमियाजा नहीं भुगतना पिया इस चीज़ का। उन्हां नूं इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पिया। अदन दे बाग दे विचों उन्हां नूं बाहर कढ़ दिता गया। उन्हां नूं दुखिया भरा होया जीवन बतीत करना पिया।
ठीक है ना। हुण असीं वेखदे ईसाऊ ने की कीता, खाण दे लई, शरीरक भोजन दे लई उसने अपना पहला स्थान वेच दिता। ठीक है। हुण असीं वेखदे हां सैमसन ने एक औरत दे लई खुदा नूं पिछे रख दिता, उसकी आग्याकारी नूं पिछे रख दिता, ते अपना सारा भेत किनूं दसिया, दलीला नूं दस दिता, ते खुदा उस तो दूर चला गया, क्योंकि इन्हां ने पहले स्थान खुदा नूं नहीं दिते। जो कोई खुदा नूं पहला स्थान नहीं दिंदा तो उन्होंने उसका खमियाजा भुगतना पैंदा है, क्योंकि ये बाइबल है, बाइबल किसी का लिहाज नहीं करती। बाइबल नूं पवित्र बाइबल इस करके कहा जाता है क्योंकि बाइबल दे विच जिसने भी कोई गलती की है उसको साफ ते स्पष्ट लिख दिता गया है। ठीक है। हुण सैमसन ने पहला स्थान जो खुदा नूं नहीं दिता, उन्हें हवा ਉਹਦੇ पिछे लग गया, जो दलीला के पिछे लग गया तो उन्होंने खमियाजा भुगतना पिया। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गरम सूए वाड़ दिते गए, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक औरत आ गई। इसे तरह ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ पहला स्थान खुदा ਦਾ ही होना चाहिए आ, फिर ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ खुदा काम करता है। ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ अमीर मनुख ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। अमीर मनुख जो खुदा दे कोल आया तो खुदा ने कहा मेरे पिछे हो तुर, लेकिन अमीर मनुख बड़ा अमीर सीगा, उन्हें पैसे नूं पहल दिती, दौलत शोहरत नूं पहल दिती, ते की होया अगले भलक ही वो नरक दे विच सीगा, क्योंकि पहला स्थान खुदा नूं नहीं दिता। यहूदा ने पैसे दे लई, शोहरत दे लई की कीता, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह नूं वेच दिता। कि अज भी इसे तरह नहीं है? लोग वचन नूं वेच दिंदे हन पैसे दे लई, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है ना। ये सारा कुछ की है गलत है। जो कोई मनुख इदा चलता है, खुदा नूं पहल नहीं दिंदा, तो उन्होंने एक दिन उहदा खमियाजा भुगतना ही पैना है। बाइबल साफ ते स्पष्ट इस गल नूं क्लीयर करदी है। लेकिन तुसी देखो खुदा दे कुछ पवित्र लोग हैं जिन्हां ने खुदा नूं पहल दिती है। आओ असीं कड्डांगे पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय 17 ਦੀ 8 ਤੋਂ पढ़ांगे एलिया अते विधवा बारे, भी किस तरह एक विधवा औरत ने जिहदा पति नहीं सीगा खुदा नूं पहला स्थान दिता, गरीबी दे विच भी उहने खुदा नूं पहला स्थान दिता। ते अज तुसीं वेखो जो लोगों को सब कुछ मुहैया हुंदा है, ठीक है ना, उन्हां को मौका हुंदा है खुदा दे काम करन दा, अपना जीवन समर्पित करन दा, ते लोग जीवन नहीं समर्पित करते अपना। खुदा कल्ले पैसे दे नाल खुश नहीं हुंदा, खुदा समर्पित हिरदे दे नाल खुश हुंदा है। ठीक है ना। खुदा नूं तुहाडा समर्पण चाहिदा है। जो तुसीं खुदा दे अगे डिग जाओ तो कहो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन च तेरा पहला स्थान है। बहुत लोग खुदा नूं पैसे दे नाल खुश करना चाहते हैं, लेकिन खुदा पैसे नाल नहीं खुश हुंदा कदे भी। वो तुहाडे जीवन दी की गवाही है ये वेखना चाहता है, भी तुसीं कित्थे उहदे जीवन दी गवाही देण लई खड़े हुंदे हो। ठीक है ना। भी तुहाडा जीवन दी गवाही होवे एक प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। असीं पढ़ांगे पहला राजा 17 ਦੀ 7 ਤੋਂ पढ़ांगे। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ कि थोड़े दिनों पिछों नाला सुक गया, क्यों जो देश विच मीह ना पिया। ਤਾਂ यहोवा ਦਾ वचन उस नूं आया कि उठ अते सिदोन दे साफरत नूं चला जा अते उस थां टिक। वेख मैं एक विधवा तीवी नूं हुक्म दिता है कि ਉਹ तेरी पालना करे। और खुदावंद किदे तो काम लै रहा है, क्योंकि खुदा नूं पता सी ये विधवा औरत कोई होर नहीं खुदा दी ही बेटी सीगी, क्योंकि खुदावंद हमेशा अपने बच्चों तो काम लैंदा है, चाहे वह गरीबी दे विच होण, अमीरी विच होण, तकलीफां विच होण, दुखां विच होण, खुदावंद अपने बच्चों तो हमेशा काम लैंदा है। ते असीं वेखदे हां खुदा ने कहा वेख मैं एक विधवा तीवी नूं हुक्म दिता है कि वह तेरी पालना करे। सो वह उठिया ते साफरत नूं चलिया गया अते जा शहर विच दे दरवाजे दे कोल आया तां वेखो एक विधवा लकड़ियां चुगदी सी। हुण एक विधवा औरत लकड़ियां चुग रही सीगी ताकि वो कुछ बना के खा सके। वो बालण नूं चुग रही सी, लकड़ियां चुग रही सीगी। तां एक विधवा लकड़ियां चुगदी सी तां उसनूं उच्ची दित्ती आख्या जरा मैनू अपने भांडे विच थोड़ा जिहा पानी लिया दे कि मैं पी लवां। हुण उहनूं प्यास लगी सी, वो कहंदा जा भांडे विच थोड़ा जिहा पानी लैके आ भी मैं पी लवां।
ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੀਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਮ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਾਂ ਕਟਵਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀਆਈ ਲਿਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਨया ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗੰਦੇ ਡਾਂਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਝੂਠਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਕਲੰਕਿਤ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕ ਸਾਖ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਭ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੱਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ, ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਿਆਂਇਆਂ 16 ਅਧਿਆਏ, ਨਿਆਂਇਆਂ 16 ਅਧਿਆਏ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਏ, ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾ, ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 16 ਦੀ 10 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਮਸਨ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੱਦ ਖਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਸੂਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਟਾਵਾਂ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜੀਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਜੀਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜੀਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ 16 ਦੀ 10 ਤੋਂ। ਤਦ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਕੂਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਦੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਕੋਰੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਮਸੋਨ, ਫਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਵੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਏਤਕੀ ਵੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਕੂਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਲਟਾਂ ਤਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣ ਦਵੇਂ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਮਸੂਨ, ਫਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਸਣੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਮਸੂਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੈਮਸਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੂਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਔਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਟ ਬੰਨਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਮਸਨ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੈਮਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਲਈ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਫਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਹੈ ਸੈਮਸਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਦਲੀਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਸੋ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰੋਕੜ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦ ਕੇ 7 ਲਟਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਉਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸਮਸੋਨ ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਸਮਸੋਨ ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
खुदा दे नाल दा रिश्ता ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਸੀਹ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਾਂ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਲੀਲਾ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ। ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨਵੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਟਾ ਲੀਆਂ ਲਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਟਾਂ ਕਟਵਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਕੱਟੇ, ਮਖੌਲ ਉਹਦਾ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਆਵਾਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਸੁਜਾਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਦ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਜਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਤੋੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
क्योंकि ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ। ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ? ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਬੇੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ 1000 ਬੰਦਾ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੂਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਬਾਬੁਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬੁਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਉਤਰ ਜੂਗਾ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ? ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਉੱਗਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਗੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਈ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 2 ਥੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਜਾੜਤਾ ਸੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਸੂਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਮਸਨ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਢਾਂਡਸਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ 3,000 ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਖ ਛੱਡ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ 3,000 ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਖ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯੋਧਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਫਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਲਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਵੱਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੋਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਘਰ ਦੋਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੇ, ਢਾਂਡਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਸਮਸੂਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਫਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਸੂਨ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਫਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਡਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਬਾਹਰ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਉਹਨੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਮਸੂਨ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਲੀਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਆ, ਤੇ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ। ਦਲੀਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਟਾ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਣਾ, ਸੁਧਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਸੀਹ ਬਣੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੂ ਦਲੀਲਾ, ਲਟਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਊਗੀ ਦਲੀਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਠੱਠਾ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੁਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਸਨ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਉਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਨੋਆ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ। ਉਸਨੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਤੋੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਤੋੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਯੋਧਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਅੱਜ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਉਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਾ ਦੂਗੀ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਨਬੀ कहता बहुत सारे लोग सोचते कि हम मसीह बन गए हैं, बात खत्म,
ऐसा नहीं है। नबी कहता इदा नहीं है भी मसीह बन गए हो तो चलो जी कोई नहीं प्रार्थना ही करनी, खुंजे दे बह के प्रार्थना करी जाओ है, प्रभु धन्नवाद, प्रभु बरकत दे मेरे मुंडियां नूं मेरी कुड़ियां नूं बरकत। ये प्रार्थना नहीं है, ठीक है। बरकत दे रोटी पानी खा ली, बड़ा पैसा आ रहा बरकत दे, ये बरकत नहीं है। और कहता तुसीं जंग के मैदान च आ गए हो। नबी कहता पवित्र आत्मा ही सेना अध्यक्ष होता है। जे तुसी जंग के मैदान च तादा सेना अध्यक्ष कौन आ? पवित्र आत्मा। ते जो तुहानू पवित्र आत्मा कहेगा तुहानू उही करना पैना, अपनी मर्जी नहीं करनी। भी तुसी कह रहे जी मैं जंग के मैदान च मैं थोड़ी ऐश कर रहा संसार च जाके, कल आ जाऊँगा फिर दोबारा लड़न की, ये वो नहीं है लाइन, ठीक है। जंग के मैदान च हो तो जंग के मैदान च ही रहना पैना। इस गल नूं हमेशा तुसी याद रखो अपने जीवन च। इस करके नबी कहता भी अज लोग नकलची आ, नकल करते आ भी असी नकल करिए, ठीक है। संसार जो करता सी वो करिए, जो संसार करता उन्होंने करी जान दो, तुहानू वो करने की लोड़ नहीं है। तुहानू सिर्फ खुदा की महिमा करने की लोड़ है, तुहानू लोड़ है खुदा नू खुश करने भी। प्रभु मेरा यहोवा कितना खुश होगा। कि चंगी पत्नी पता की करती है, एक चंगी पत्नी अख मटक्का नहीं करती दूजिया के नाल भी अज मेरा पति काम ते कहते मैं दूजे नाल अख मटक्का कर लवां, ठीक है। एक चंगी पत्नी वफादारी के नाल अपने घर नूं संभालती है, ठीक है, अपने पति की आग्याकारी करती है, ठीक है। इस तरह खुदा की जिहड़ी दुल्हन है, ठीक है ना, खुदा की दुल्हन भी अपने पति के नाल वफादार है, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाल वफादार है। लेकिन जिहड़े लोग कहते ना भी मैं दलीलां नूं खुश कर आवां जाके, वो खुदा की दुल्हन नहीं हो सकते कदे भी, ठीक है। भी तुसीं कहो मैं कर आवां खुश, कोई नहीं, दुनियादारी तो दुनियादारी है। प्रभु नूं दुनियादारी नाल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। की दुनियादारी है की नहीं है, प्रभु नूं मतलब आ तुसीं खुदा के काम लई चुने गए हो, तुहानूं खुदा के काम करने, तुहाडा रुपया भी तुसीं दलीलां ते नहीं खर्च कर सकते। इस गल नूं याद रखो हमेशा। अज लोग सोचते ना, मैं बड़े लोग देखे बर्बाद होंदे होए, बड़ा पैसा सी, सब कुछ सी, गड्डियां मोटरां सी, सब कुछ सीगा, वधिया घर सी, कोठियां सी, चलो खुदा नूं तां दिंदे ही आ, संसार नूं भी दे दीए, संसार नूं भी खुश कर दीए। अज लोग बर्बाद होए बैठे आ। जे खुदा दा आ वो खुदा नूं दो, जो संसार दा वो संसार नूं दो, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा सीगा जो को सिक्का ले आए सीगे, वो कहते जो खुदा दा आया खुदा नूं दो, जो राजन दा आया वो राजा नूं दो, ठीक है। इस करके मिक्स ना करो कदे भी सारे काम, हमेशा खुदा की गवाही भी चलो, हमेशा अपनी अखां खोल के चलो भी प्रभु मैनू अपना बल दे, मैनू अपना जोर दे, मैं किते सैमसन वांगू दलीला दे गल्लां 'च अपने आके लटा ना कटवा लवां। इस गल नूं याद रखो। इस करके भाई ब्राह्मण ने संदेश नूं लिया सीगा, दलीला दे समसून के संदेश में, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ पर प्रचार भी किया सीगा, उन्होंने समझाया सी भी ये गल्लां किस तरह हैं, किद्दां ज लोग संसार च जाके अपनी लटा कटवाते हैं, फिर कहते प्रभु तू सानू बचाया नहीं। प्रभु ने तुहानू कहा सी संसार च जाण नूं, प्रभु ने तुहानू कहा सी तुसीं जाओ पुठे सीधे काम करो। प्रभु नहीं कहता, प्रभु तुहानू रोकता है हर एक गलत काम तो। इस करके खुदा तो अपना पवित्र आत्मा मंगो, खुदा नूं कहो प्रभु जी मैनू अपना पवित्र आत्मा दे, ठीक है, ताकि मैं तेरे पवित्र आत्मा की अगवाई भी चला तो मेरे तो कोई गलती ना हो। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारे नूं बरकत दे। आओ प्रार्थना करते। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ प्रभु जी। खुदावंद इस प्यारे छोटे संदेश के लिए खुदावंद प्रभु जी सचमुच करे महान पिता पवित्र आत्मा जी, कोई भी मनुख तेरे वचन का अनुवाद नहीं कर सकता, तू आप उतरता है प्रभु जी ते सुधार दे काम करता है, खुदावंदा लोगों को सुधारता है, ताड़ता है। प्रभु यीशु मसीह मैं जो भी संदेश प्रचार किया तेरे वचन विचों प्रचार किया है खुदावंद, जिन्होंने लोगों ने संदेश तो सुनिया है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह वो खुदावंद प्रभु जी सैमसन वांगू संसार में जाके दलीला दे हत्ती खुदावंद प्रभु जी अपनी लटा ना कटवा लैन प्रभु जी, उन्होंने लोगों को समझ और बुद्ध दे खुदावंद, ताकि प्रभु यीशु मसीह सब कोई जिन्हें भी खुदावंद तेरे वचन सुनिया है प्रभु जी वो मेरे महान पिता संसार में ना जान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा उन्होंने अगवाई करता है। मैं विश्वास करता हाँ जिन्हें तेरे चुने हुए हैं खुदावंदा वो कदे भी अपनी लटा नहीं कटवाणगे मेरे खुदावंद, लेकिन जिहड़े दोगले हैं वो जानगे अपनी लटा भी कटवाणगे खुदावन, अन्ने भी किते जाणगे ते दलीला तो मखौल भी उडवाणगे, लेकिन तेरे पवित्र जन
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਵਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।